is electron describing a circle in a magnetic field of 10 raised to power minus 4 Tesla. Calculate the frequency of a revolution. Frequency ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ bq/2π ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚਾਰਜ ਤੇ ਮਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੋਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ सिर्फ इस फॉर्मूले से वैल्यू भर दो और कुछ नहीं आएगा हो जो Yes, sir. Sixth हैगा an electron of energy 2000 electron volt describe a circular path in a magnetic field of flux density 0.2 Tesla. Magnetic field intensity, magnetic field induction, magnetic flux density ये सारे दे सारे B ਨੂੰ शो करते हैं ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹਦੀ એનર્ਜੀ 2000 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ 0.2 ਟੈਸਲਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਪਾਥ ਮੀਨ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਥ ਆਫ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢੋ ਕੀ ਆਏਗਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 6th ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਚ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ठीक है kinetic energy अपने को गिवन है 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ते 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1.6 into 10 raised to power minus 19 ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ और मैग्नेटिक फील्ड ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0.2 ਟੈਸਲਾ ਵਾ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਆਪਣਾ kinetic energy is equal to b square q square r square upon 2m बिल्कुल ठीक kinetic energy का फार्मूला ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਪੁੱਤ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਗਾ ਲਓ ठीक है we know that kinetic energy equal to formula ਸੀਗਾ b square q square r square over 2m ठीक है ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ kinetic energy magnetic field charge of electron mass of electron ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਨਿਕਲ ਆ ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ r ਕੱਢਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ Yes, sir. जे एक चीज होर नाल ਇਹਦੇ ਚ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨ ਕੇਸ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਨਾ ਯਾਦ ਆਵੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ r = mv/bq ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ r ਦਾ mv/bq ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ mbq ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ½ mv² ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ½ mv²। इतो वेलोसिटी कट लवा तो वेलोसिटी का फार्मूला बन जाना √2 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी बाय मास फिर एदी जगह पे फार्मूला आ बन जाना सी m/bq इनटू वेलोसिटी की थां ते वैल्यू पुट अप कर लो √2 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी बाय मास फिर बेशक सीधा आ फार्मूला लगा लो ठीक है जे बना सकते हो अदरवाइज काइनेटिक दा जे आ याद आती है अप्लाई कर लो दोनों चो जेड़ा मर्जी फार्मूला लगा दियो ठीक है अपने को ऐसे रेडियस कैलकुलेट हो क्लियर है Yes, sir. चल सेवंथ न्यूमेरिकल हैगा अपने को an electron after being accelerated through a potential difference of 100 volt मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को तुसी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके पहले एक्सेलरेट करा लिया उसकी स्पीड बढ़ा ली then it enter a uniform magnetic field of 0.004 tesla perpendicular to direction of motion मतलब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन दी मोशन दे परपेंडिकुलर लाया ठीक है और उस तो बाद उन्होंने कहा जी कैलकुलेट द रेडियस ऑफ पाथ पहले स्टेटमेंट वाइज समझियो मीन की निकलदा पिया अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि भी पहलो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करो मतलब ये हो गया कि भी तुसी एज सच तुसी जदों इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट सीगा सी दो ढंग नाल करदे आ या ओदी स्पीड ਵਧਾਵਾਂਗੇ या ओदी डायरेक्शन पैराबोलिक पाथ वाली बनावांगे ठीक है ਐਸਲੇ ਐਕਸਲਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਸ ਸਾਈਡ 네ਗੇਟਿਵ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ ਲਗਾਈ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਵੋਲਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 100 ਵੋਲਟ ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵਰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 100 ਵੋਲਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ Hello, Lajo.
मदर अपना माइक म्यूट कर बेटा। इतने इलैक्ट्रॉन जिन्हें एक्सेलरेट करता और इलैक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट करके नैगेटिव ने रिपेलर से पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया ते इलैक्ट्रॉन जो मेरा इस एंड ते पहुंचा मान लो आपां इनू इथों जो बाहर कढिया है ना इथों इलैक्ट्रॉन एक्सेलरेट करके जो इलैक्ट्रॉन एक्सेलरेट करके तो बाहर निकलिया है ना इन्हें काइनेटिक एनर्जी गेन की हुई है उस मोमेंट ते ये एक मैग्नेटिक फील्ड दे रीजन च एंटर कर गया मैग्नेटिक फील्ड उन्हें क्या मोशन दे परपेंडिकुलर यानी मैग्नेटिक फील्ड मेरा इस डायरेक्शन च मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन च ते जदों इलैक्ट्रॉन इस रीजन च एंटर करदा ते वो एक सर्कुलर पाथ ते मूव करना शुरू कर जांदा ते जदों इलैक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ ते मूव करदा उन्हें क्या जी ਇਹਦਾ फिर इथे रेडियस कड्डो इलैक्ट्रॉन दा की आ ये स्टेटमेंट वाइज मीन आ ਇਹਦਾ पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना आप सीधा भी सॉल्व कर लांगे ठीक है पर क्या स्टेटमेंट समझ आई Yes, sir. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕੱਢਣਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣ ਵੀ mv/bq ਆ ਪਰ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਚ ਬਦਲ ਦੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਚ ਉਹ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ देयरफॉर ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ √2 ਟਾਈਮਸ ਦਾ काइनेटिक एनर्जी बाय मास v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਓ ਰੇਡੀਅਸ ਮੇਰਾ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ देयरफॉर r ਆ ਗਿਆ m/bq ਇਨਟੂ ਰੂਟ ਆਫ 2 ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਬਾय ਮਾਸ ਹੁਣ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਆ तो इस पोटेंशियल डिफरेंस करके कीती है ते अपन एक रिलेशन आ पता इधर लिख रहे हैं अपना रिलेशन पता बट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन काइनेटिक एनर्जी दा फार्मूला काइनेटिक एनर्जी ही रहन दियो और वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस दी फॉर्म च लिखना ते पोटेंशियल डिफरेंस दी फॉर्म च नो सी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते क्या आ गल समझ आई Yes, sir. Yes, sir. चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ E into V ਲਿਖ ਦਿਓ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ V ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ V ਮੇਰਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਆ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ m/bq into root of 2ev/m ਯਾਨੀ ਆ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਲ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਮਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਚਾਰਜ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੋਨ ਹੈਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਰਜ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੋਨ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ 100 ਵੋਲਟ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਤਾ ਆ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਆ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. Yes, sir. So, नितिन आज बड़ी लेट आवाज आई यार है नितिन मैनू लगे पता नहीं है ही नहीं का Yes. हाँ जी चलो नेक्स्ट हैगा 8th न्यूमेरिकल स्टेटमेंट पढ़ो एक बारी राहुल जी मैं स्टेटमेंट पूछनी है पढ़ लिया सारे ने Yes, sir. चलो केशव गोयल आवाज आ रही मेरी Yes, sir. चल केशव की स्टेटमेंट गिवन है बेटा केशव तो टेस्ट देता सी लास्ट वाला नहीं सर मैनू कॉल करी जिन्हें मैं थोड़े टेस्ट चेक करके तो वापस रीसेंड कर चुका ऑलरेडी
ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਤੋਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਭੇਜਣੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ केशव जी की स्टेटमेंट गिवन केशव बोलेगा हैगा गोयल साहब हम देखते ही नहीं भाई चलो अभिनव शर्मा जी यस सर की स्टेटमेंट सर सर एक प्रोटॉन ड्यूट्रॉन सर एक प्रोटॉन ड्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल सर इन्हां दी ना तिन्नां दी काइनेटिक एनर्जी सेम आ ते तीनों सर यूनीफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे विच एंटर होया वो भी परपेंडिकुलर मीनस 90 डिग्री दा एंगल बनाया वेलोसिटी वैक्टर ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ b ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ r ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਈਏ सर फॉर्मूला वही लगना r इक्वल्स टू mv/q bq ਤੇ v ਨੂੰ ਸਰ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਸੇਮ ਹੋਗੀ ਤੇ r ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚਾਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਗਿਵਨ ਆ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਡਿਊਟਰੋਨ ਤੇ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਡਿਊਟਰੋਨ ਦੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਸੇਮ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਣੇ ਆ ਬੇਟਾ ਯਾਨੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹ rp rd r alpha ਆ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਸਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਓ r = mv/bq और क्योंकि उन्हें ऐसा च किनेटिक एनर्जी अपन सेम दी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ m/bq √2 ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਬਾਈ ਮਾਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਥੋੜਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਥਡ ਸੀ ਆ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾਲਾ b² q² r² 2m ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾ ਦੋ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ b² q² r² 2m ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ एसएच कहना जी मेरे को ड्यूट्रॉन वास्ते इक्वल है पहले दो ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ एसएच ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਲਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸੇਮ ਆ ਇਸ ਲਈ ਆ b² ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀਏ ਮਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ एसएच m ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ 1h1 ਵਾ ਡਿਊਟਰੋਨ ਦੀ 1h2 ਆ ਕਿ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ 2he4 ਆ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ m ਬਣੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਦਾ ਮਾਸ m ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਡਿਊਟਰੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਹੈਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2m ਆਜੂ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਮਾਸ m ਆ ਗਿਆ ਡਿਊਟਰੋਨ ਦਾ ਮਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 2m ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4m ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਤੇ ਡਿਊਟਰੋਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ 1 ਬਣਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਡਬਲ ਆ इमल जे प्रोटॉन का चार्ज मेरे को q डिफाइन कर लो ड्यूट्रॉन का भी चार्ज q आ जाएगा अल्फा पार्टिकल का चार्ज मेरे को 2q आ जाएगा क्या अब वेरिएबल क्लियर है खुद इतना यस सर ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ 2 ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ अल्टीमेट अपने को जो टर्म रहेगी वो ये आ जाएगी q² r² ठीक है ओवर mp ये सारी चीज प्रोटॉन वास्ते और इतना ही सारी चीज मेरे को जेडी qd ठीक है rd² ओवर md
ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਤੇ ਡਿਊਟਰੋਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾ ਲਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਾ ਐਲਫਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ rp² ਓਵਰ rd ਸਕੁਅਰ ठीक है जी यदि rp² ओवर rd स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी qd² ओवर qp² इनटू mp ओवर md इतना क्लियर है जी Yes. यस सर Yes, sir. अपने को चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है ठीक है जी चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन अपने को q गिवन है इमल q² प्रोटॉन का भी चार्ज q², मास ऑफ प्रोटॉन में को m आ ते मास ऑफ न्यूट्रॉन में को 2m आ क्लियर है Yes, sir. ਇਹਦੇ ਚ ਲੈ ਲਓ ਤੇ q² ਤੇ m ਕੈਨਸਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 1/2 ਔਰ 1/2 ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ rp² ਓਵਰ rd ਸਕੁਅਰ ਆਪਾਂ rp to rd ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਰੂਟ ਲੈ ਲਓ देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ rp = rd ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਹ 1/√2 ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਜਾਊ ਯਾਨੀ ਇਹ rp ਤੇ rd ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ Yes, sir. ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੂੰ ਐਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜੋ ਆਊਗੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜੂ ਕਿਆ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ Yes, sir. Yes, sir. ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ Yes, sir. Yes, sir.